بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، آپ دیکھ رہے ہیں آج تک نیوز اور میں ہوں سمی۔ اس سے پہلے آپ اس کہانی کی 4 قسطیں سن چکے ہیں، اب 5ویں قسط ملاحظہ فرمائیں۔ وقت گزر رہا تھا، میری جیب میں پڑے ہوئے دونوں پنسل بمبوں کے اندر لگی ہوئی ننھی سی گراری نے چلنا شروع کر دیا تھا اور 2.25 گھنٹے بعد ان بمبوں کو قیامت خیز دھماکے کے ساتھ پھٹ جانا تھا۔ کیپٹن ورما شہر جا چکا تھا، کم از کم مجھے تو یہی یقین تھا۔ اب اس قسم کے خدشات پر غور کرنے کا وقت نہیں تھا۔ میں اٹھنے ہی لگا تھا کہ فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ گھنٹی بج رہی تھی، میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ دوسری طرف سے بھاری آواز آئی۔ میں جلندر کینٹ ریجیمنٹل سے کرنل بہادر راج مکرجی بول رہا ہوں۔ یس سر کیپٹن، تمہیں ہمارا خط مل گیا ہوگا۔ اوکے، میجر چرنجیت سنگھ کو سیچرڈے کو چارج لینا تھا، لیکن ہم نے اسے کل ہی بھیج دیا ہے۔ وہ آج تمہارے پاس کسی وقت پہنچ جائے گا۔ اوکے سر، ادھر یونٹ کا جوان سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ اوکے سر۔ فون بند ہو گیا۔ میری تو جان ہوا ہو گئی۔ ایک مصیبت کو بڑی مشکل سے روانہ کیا تھا اور دوسری مصیبت شہر سے کسی وقت بھی چھاونی آنے والی تھی۔ میرا راز فاش ہونے میں بہت تھوڑا وقت رہ گیا تھا، یا یوں کہہ لیجئے کہ موت اور میرے درمیان چند قدم کا فاصلہ رہ گیا تھا۔ اگر اصلی میجر چرنجیت سنگھ چارج لینے یہاں پہنچ گیا تو میرا بھانڈا پھوٹ جائے گا اور میرے لیے یہاں سے فرار ہونا بھی ناممکن ہو جائے گا، جبکہ ابھی میرا مشن پورا نہیں ہوا تھا۔ میں نے گھڑی کی طرف دیکھا، میری جیب میں پڑے پنسل بمبوں کے پھٹنے میں 1.5 گھنٹہ باقی رہ گیا تھا۔ میں اپنے آفس سے نکلا، اب اتنا وقت نہیں رہا تھا کہ اپنے بیرک والے کمرے تک بھی جا پاتا۔ میں درختوں میں کھڑی دوسری جیپ تک پہنچا اور تیزی سے پریا توپ کے مورچے کی طرف روانہ ہو گیا۔ ٹیکری تک پہنچتے پہنچتے مجھے 7-8 منٹ لگ گئے۔ میری جیپ دیکھ کر وہاں کے گارڈ اٹینشن ہو گئے۔ میں نے جیپ سے اترتے ہی روبدار آواز میں بولنا شروع کر دیا۔ تم لوگ ڈیوٹی سے ادھر ادھر کیوں ہوتا ہے؟ کیپٹن ورما کو تمہاری شکایت ملی ہے۔ تم یہاں یونٹ میں ہے جنگلی لوگ، ادھر فلم دیکھنے نہیں آیا؟ یہ کہہ کر میں سیدھا توپ کے بینکر میں اتر گیا۔ گنزر اٹینشن ہو گئے۔ میں نے ان پر روب جھاڑنا شروع کر دیا اور انہیں حکم دیا، چلو باہر جا کر فال ان ہو جاؤ۔ وہ ایک قطار میں باہر نکل گئے۔ اب میں اپنے شکار کے سامنے تنہا کھڑا تھا۔ وقت کسی تیز رفتار پرندے کی طرح اڑا جا رہا تھا۔ میں نے جیب سے پنسل بم نکالے اور انہیں توپ کے بریچ کے سوراخوں کے اندر آگے دھکیل دیا۔ مجھے ایسے لگا جیسے میرے سر سے کوئی بہت بڑا بوجھ اتر گیا ہو۔ پھر میں تیزی سے باہر آ گیا۔ باہر 4 گنزر اور 4 گارڈ فال ان ہو کر اٹینشن کھڑے تھے۔ میں نے انہیں مزید ڈانٹنے کے بعد ڈیوٹی ٹھیک سے دینے کی ہدایت کی اور پھر جیپ میں سوار ہو کر واپس چل پڑا۔ پنسل بم میں نے بریچ کے اندر اس طرح گرائے تھے کہ ان بمبوں کو کوئی دیکھ نہیں سکتا تھا۔ اب میرا پروگرام جیپ سمیت بھاگنے کا تھا۔ بمبوں کے پھٹنے میں 1 گھنٹہ کچھ منٹ باقی تھے۔ میری جیپ یونٹ کے گیٹ کے قریب پہنچ گئی۔ جیپ کو گیٹ میں لے جانے کی بجائے میں تیزی سے گزر گیا۔ راستے میں مجھے کیپٹن ورما کے ملنے کا اندیشہ تھا اور ایسا ہی ہوا۔ ابھی میں 1 فرلانگ بھی نہیں گیا تھا کہ سامنے سے کیپٹن ورما کی جیپ آتی دکھائی دی۔ میں اس سے بات کیے بغیر نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ ایسی صورت میں اس کا شک یقین میں بدل جاتا اور ساری ملٹری میرے تعاقب میں نکل کھڑی ہوتی۔ میں نے جیپ روک دی۔ کیپٹن ورما جیپ سے اتر آیا اور بولا، سر کمپلینٹ رجسٹرڈ کرا دی ہے، سب ٹھیک ہو جائے گا، مگر آپ کدھر جا رہے ہیں سر؟ میں نے کندھے اچکا کر مسکرانے کی کوشش کرتے ہوئے آنکھ مار کر کہا، میں ایک پرائیویٹ کام پر جا رہا ہوں، ابھی آ جاؤں گا۔ جواباً کیپٹن ورما بالکل نہیں مسکرایا۔ اس کا چہرہ ویسے ہی سنجیدہ رہا۔ کہنے لگا، اوکے سر، میں ابھی واپس آ رہا ہوں۔ کیپٹن ڈونٹ وری، یہ کہہ کر میں جیپ لے کر آگے نکل گیا۔ میں نے عقب نما آئینے میں دیکھا کہ کیپٹن ورما اپنی جیپ کے پاس کھڑا میری جیپ کو دیکھ رہا تھا، لیکن اب مجھے کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میں جو کام کرنے آیا تھا وہ کام میں کر چکا تھا۔ اب صرف مجھے ایک ہولناک دھماکے کا انتظار تھا۔ یہ قدرتی بات تھی کہ دھماکے کے بعد چھاونی کی سب سے بڑی توپ کے پرخچے اڑ جاتے اور وہاں افراتفری مچ جاتی۔ کیپٹن ورما کو یقین ہو جاتا کہ میں وہی ایجنٹ یا تقریب کار تھا جس نے توپ کو پنسل بم سے اڑا دیا۔ اسی وقت پٹھان کوٹ اور امرتسر کی ملٹری پولیس کو خبردار کر دیا جاتا کہ ایک پاکستانی جاسوس میجر کی وردی میں مفرور ہے، اسے گولی مار دی جائے یا گرفتار کر لیا جائے۔ میں نے گھڑی دیکھی، بم پھٹنے میں 1.25 گھنٹہ رہ گیا تھا۔ میری جیپ شہر میں داخل ہو گئی تھی۔ میں سیدھا اسٹیشن پہنچا۔ معلوم ہوا کہ 2 گھنٹے سے پہلے کوئی گاڑی امرتسر نہیں جا رہی۔ میں فوجی جیپ میں امرتسر تک سفر کرنے کا خطرہ مول نہیں لے سکتا تھا۔ مجھے اپنی وردی بھی تبدیل کر کے عام کپڑے پہننے تھے۔ میرے پاس سوائے چند 100 روپوں کے کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کہیں سے سویلین کپڑے حاصل کیے جائیں۔
मैं शहर के फैशन एबल बाजार में पहुंच गया। जीप खड़ी करके मैं एक रेडी मेड कपड़ों की दुकान में घुस गया। एक फौजी अफसर को देखकर सेल्समैन फौरन मेरी तरफ लपके। मैं अपने हवास को बड़ी मुश्किल से काबू किए हुए था। मैं अपने लिए गर्म पतलून और जैकेट वगैरह पसंद करने लगा। दुकान में दीवार पर क्लॉक लगा हुआ था। बम के धमाके में 40 मिनट बाकी रह गए थे। मैंने एक छोटे से कमरे में जाकर वर्दी उतार दी और नए कपड़े पहन लिए। गले में एक मफरल भी लपेट लिया। बाहर आकर मैंने दुकानदार से कहा, प्लीज मेरी वर्दी पैक कर दें। दरअसल मैं एक खास मिशन पर हूँ। आपको मालूम है कि आजकल हालात कैसे हैं। जी हाँ महाराज, भगवान आपकी रक्षा करे। दुकानदार हाथ जोड़कर बोला। उसने फौरन वर्दी पैक करा दी। मैंने बिल अदा किया और दुकान से बाहर आया। जीप बाजार में एक तरफ खड़ी की थी। अब एक और मुसीबत थी। सादा कपड़ों में अगर जीप लेकर चला तो मिलिट्री पुलिस वाले किसी भी जगह मुझे चेक कर सकते थे। मैंने सोचा इस बाजार से तो निकलूं। मैं सवार होकर बाजार से निकल आया। बाजारों के रश में से रेलवे स्टेशन के उकब में एक वीरान जगह पर पहुंच गया। ये एक कच्ची सड़क थी। आगे कहीं कहीं सरसों के पीले खेत दोपहर की धूप से चमक रहे थे। मैंने घड़ी देखी, सिर्फ 7 मिनट बाकी रह गए थे। मैं जीप से उतरकर एक ऊंची जगह से छावनी की तरफ देखने लगा। यहाँ से छावनी काफी फासले पर नशीब में थी। इधर दरख्तों के झुंड थे और मुझे छावनी की बैरक्स दिखाई नहीं दे रही थी, लेकिन मेरी आंखें इस सिम्मत लगी हुई थी। मैं बार बार कलाई पर बंधी हुई घड़ी देख रहा था। दूसरा घंटा पूरा हो गया था। मेरी घड़ी की सुई उस मकाम पर पहुंच गई थी जिसके हिसाब से पेंसिल बम्बों को फट जाना चाहिए था, मगर छावनी की तरफ खामोशी छाई थी। मैं परेशान हो गया। अगर बम ना फटे तो मैं सारी जिंदगी दूसरी कोशिश ना कर सकूंगा। इसके साथ ही जिस टीले पर मैं खड़ा था वो यूं गुजर गया जैसे जलजला आ गया हो। इसके साथ ही बेशुमार परिंदों को दरख्तों से उड़कर फजा में बुलंद होते हुए देखा। उसके बाद एक और धमाका हुआ। पहला धमाका बड़ी तोप में दोनों ताकतवर तरीन पेंसिल बम्बों के फटने का था और शायद दूसरा धमाका वहां पर रखे गोला बारूद के फटने से पैदा हुआ था। छावनी की तरफ अब से स्याह रंग का धुआं एक बहुत बड़ा मरगोला बनकर आसमान की तरफ बुलंद हो रहा था। मैंने फरते मुसर्रत से मुठियां भींचकर लहराई, मगर साथ ही इस एहसास ने अपनी लपेट में ले लिया कि मेरा पाकिस्तानी जासूस होना साबित हो चुका है और छावनी की फौज मेरी तलाश में निकल चुकी होगी। पठानकोट, अमृतसर और जलंधर शहर में मेरे बारे में तारें दे दी गई होंगी। उनके पास मेरी तस्वीर नहीं थी, मगर मेरा हुलिया बता दिया गया होगा। मेरी तस्वीर मेरी मिलिट्री आईडी कार्ड पर लगी हुई थी। मैं भागता हुआ टीले से उतरकर जीप के पास आया। लिफाफे में से वर्दी निकालकर उससे अपना आईडी कार्ड निकाला और टुकड़े टुकड़े कर दिया। जीप को वहीं छोड़ा और सड़क से हटकर खेतों में चलने लगा। मेरी जेब में 200-250 रुपए थे। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं था। मेरा इरादा था जिस कदर जल्दी हो सके वीरान और उजाड़ इलाकों से गुजरता हुआ बटाला में इमाम मस्जिद के पास पहुंच जाऊं। ये कोई आसान काम न था। फौज, पुलिस और सीआईडी चौकस हो चुकी थी। मैं अपना हुलिया तब्दील नहीं कर सकता था सिवाय इसके कि शेव ना करूं, मगर बटाला पहुंचते हुए मेरी दाढ़ी कितनी बढ़ सकती थी मैं सोचता हुआ आगे बढ़ता रहा। दिल में यही ख्याल था कि बटाला पहुंचकर अगर इमाम साहब ने मुझे अपने पास कुछ दिनों के लिए पनाह दे दी तो वहां से भेस बदल कर अमृतसर जाकर करुंडिया से मिलूंगा और उसकी मदद से इंडिया बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान निकल जाऊंगा। मेरा मिशन खत्म हो चुका था। जिस अज़म को मैं दिल में लेकर लाहौर से तनहा रज़ाकाना तौर पर निकला था वो पाया तकमील को पहुंच चुका था। अगरचे मेरी जिंदगी अभी तक मौत की सगलाख वादियों में घिरी हुई थी, मैं खामोशी से दरख्तों के नीचे से होकर चला जा रहा था। कुछ फासले पर एक हिंदू किसान कंबल की बुक्कल मारे खेत में हल चला रहा था। मैं आगे बढ़ता गया। असल में मुझे देहाती लिबास में होना चाहिए था, मगर वहाँ देहाती लिबास मुझे कहाँ मिल सकता था। कुछ फासले पर वही किसान हल चलाता नजर आ रहा था जिसको मैंने पहले भी देखा था। मुझे भूख लगने लगी थी। वहाँ इर्द गिर्द मुझे कोई गांव भी नजर नहीं आ रहा था। इसी तरह रेलवे लाइन के साथ साथ कुछ हट कर चलता रहा। 1 घंटे बाद मैंने 3 कच्चे कोठे देखे। मैं उनके करीब जाते हुए खौफ महसूस कर रहा था, लेकिन मैं एक मकान के करीब से गुजरा तो मुझे एक दीवार के साथ एक औरत रोटियां पकाती नजर आई। मेरे कदम रुक गए। मैंने करीब जाकर हाथ जोड़कर हिंदुओं की तरह प्रणाम किया और कहा, माता जी भूख लगी है। अधेड़ उम्र की औरत ने बड़े प्यार से कहा, पुत्रा भूख लगी है तो आ जा रोटी खा। मैं उसके सामने जमीन पर बैठने लगा तो उसने पीछे से एक चौकी निकालकर आगे रख दी। पुत्र इस चौकी पर बैठो। उसने हांडी में से साग निकालकर रोटी पर डाला और मुझे देकर पूछा, तुम बाबू लगते हो, कहाँ से आ रहे हो? माता जी मैं बटाला के पटवारी सुंदरवास का पुत्र हूँ, अगले गाँव जा रहा था, पिताजी का काम है। मैंने जवाब दिया और 2-3 रोटियां हड़प करके पानी पिया और प्रणाम करता हुआ आगे रवाना हो गया। मैं पगडंडियों पर चल रहा था। सामने कीकर और नीम के दरख्तों का सिलसिला फैला हुआ था।
इन दरख्तों के पार एक छोटी सी पक्की सड़क रेलवे लाइन की तरफ जाती थी। आगे एक रेलवे फाटक था जिसके करीब एक ट्रक खड़ा था। मैंने चंद कदम आगे जाकर देखा तो ट्रक पर गोभी लदी हुई थी। उसका सिख ड्राइवर और क्लीनर खोखे के पास खड़े चाय पी रहे थे। मैंने सोचा अगर ये ट्रक बटाला जा रहा हो तो मुझे इसमें सवार होने की कोशिश करनी चाहिए। मैं ट्रक के करीब आ गया। सिख ड्राइवर खोखे वाले से बातें कर रहा था। मैंने क्लीनर से पूछा कि ये ट्रक कहाँ जा रहा है। सिख ड्राइवर ने मेरी तरफ देख कर पूछा, तुम कहाँ जाओगे महाशा जी? गाड़ी निकल गई है, मुझे बटाला जाना है। अगली गाड़ी शाम को आएगी, साथ ले चलो तो मैं तुम्हें किराया दे दूंगा। मैंने कहा। सिख ने हंस कर कहा, किराए की क्या जरूरत है, तुम ऊपर चढ़कर बैठ सकते हो। धन्यवाद सरदार जी, मैंने कहा और लटकी हुई रस्सी थामकर ट्रक पर चढ़ गया। गोभी के फूलों में जगह बनाई और घुटने सीने से लगाकर बैठ गया। सिख ड्राइवर ने खोखे वाले से कहा, करतारे अब चलता हूँ, वापसी शाम को होगी, राम राम। ट्रक रवाना हो गया। ये एक रैली सड़क थी और इसकी हालत भी काफी खस्ता थी। मैंने गोभी के फूलों में मजीद जगह बना ली और छुप कर बैठ गया। अब बाहर से मुझे कोई नहीं देख सकता था। ट्रक काफी रफ्तार से जा रहा था। सड़क के किनारे 2-3 कस्बे आकर गुजर गए। भारतीय पंजाब का मैदानी इलाका शुरू हो चुका था। मैं भी गोभी के फूलों के ऊपर से सर निकालकर देख रहा था। सड़क के दोनों जानब शीशम के दरख्त पीछे को भागते जा रहे थे। इस जैली सड़क पर इतना खतरा नहीं था, लेकिन बटाला में दाखिल होते वक्त पुलिस से वास्ता पड़ सकता था। इसीलिए सोचा बटाला आने से पहले ही किसी जगह उतर जाऊंगा। दोपहर के वक्त मुझे दूर से बटाले कस्बे की बुलंद दीवार दिखाई देने लगी, मगर ट्रक बड़ी तेज रफ्तारी से जा रहा था। मैं ऊपर से ड्राइवर को आवाज भी ना दे सकता था। खुदा पर भरोसा करके वहीं दबका बैठा रहा। ट्रक बटाला की सब्ज मंडी के गेट पर जाकर रुक गया। मैंने डरते डरते सर उठाकर देखा। सब्जी मंडी में मुझे कोई सिपाही नजर न आया। सिख आड़ती और मजदूर इधर उधर अपने काम में लगे हुए थे। मैंने ट्रक से छलांग लगा दी। सिख ड्राइवर ने कहा, लाला जी ऊपर तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं सरदार जी, आपका धन्यवाद। सिख ड्राइवर ने क्लीनर को पुकार कर कहा, रस्सा खोलो एक काका। मैंने सर पर मफलर इस तरह लपेट रखा था कि मेरा आधा चेहरा उसमें छुप गया था। मैं बाजार में से गुजरता हुआ उस गली में आ गया जहां मस्जिद थी। एक कश्मीरी मुसलमान मस्जिद से निकल रहा था। मैंने उससे मौलवी साहब के बारे में पूछा। उसने पहले तो मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर पूछा, तुम्हें मौलवी साहब से क्या काम है लाला जी? मुझे उनसे जरूरी काम है। कश्मीरी मुसलमान ने बताया कि मौलवी साहब सुबह से मालेर कोटला गए हैं। मशरकी पंजाब में मालेर कोटला एक ऐसी रियासत है जहां 1947 में मुस्लिम कश फसादात में काफी हद तक अमन और अमान रहा था, जिसमें कई आस पास की रियासतों के मुसलमान कुंबे वहां जाकर आबाद हो गए थे। चनाचे आज भी भारतीय पंजाब के मालेर कोटला शहर में पंजाबी आबाद हैं और उनकी मस्जिदों में नमाज पढ़ने के मनाजर अक्सर जलंधर टेलीविजन पर दिखाए जाते हैं। मौलवी साहब के मालेर कोटला चले जाने की खबर मेरे लिए सदमे का बायस बनी। मुझे अचानक शदीद और पुरखतर तन्हाई का एहसास हुआ। अब मैं बटाला में बिल्कुल अकेला था। वहाँ कोई होटल नहीं था और वहाँ से बदरिया रेल या बस अमृतसर शहर जाना भी खतरनाक था। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पकड़े जाने का खदशा था। मुझे अचानक शदीद और पुरखतर तन्हाई का एहसास हुआ। अब मैं बटाला में बिल्कुल अकेला था। वहाँ कोई होटल नहीं था और वहाँ से बदरिया रेल या बस अमृतसर शहर जाना भी खतरनाक था। रेलवे स्टेशन या बस स्टैंड पर पकड़े जाने का खदशा था। मुझे परेशान देखकर कश्मीरी मुसलमान ने पूछा, लाला जी तुम कहाँ से हो? मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, मैं भी मालेर कोटला से आ रहा हूँ, पंजाबी हिंदू हूँ। मौलवी साहब के लिए एक जरूरी पैगाम लाया था। अब मेरा यहाँ कोई जानने वाला भी नहीं है। तुम मेरे डेरे पर आ जाओ, रात गुजार कर सुबह वापस चले जाना। जी तो बहुत चाहता था मगर अकल रोक रही थी, इसलिए बेहतर यही था कि अंधेरा होने का इंतजार किया जाए। फिर जो बटाला से आखिरी बस या ट्रक अमृतसर की तरफ जा रहा हो उसमें बैठ जाऊं। हो सकता है कि रात को चेकिंग से बच जाऊं। मैंने इसी अंदाज में अमल करने का फैसला कर लिया और कश्मीरी मुसलमान से कहा, आपका धन्यवाद। मैं रेलवे स्टेशन जाता हूँ, हो सकता है कोई मालगाड़ी अमृतसर जाती हो। ड्राइवर से कहकर उसमें बैठ जाऊंगा। ये कहकर मैंने नमस्कार किया और खामोशी से चल दिया। मैं तेज तेज चलता हुआ गली से निकलकर बाजार में आ गया। मुझे अपने ऊपर इस चूहे का गुमान हो रहा था जो एक बहुत बड़े पिंजरे में जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहा हो। दिन ढलने लगा था, धूप फीकी पड़ गई थी। बटाला के बाजार बड़े पुरशोर थे। ज्यादा आबादी सिखों की थी। हर तरफ सिख ही सिख नजर आ रहे थे। जहां मुझे पुलिस का कोई वर्दी पोश सिपाही दिखाई देता, मैं कन्नी कतरा कर दूसरी तरफ निकल जाता। रेलवे स्टेशन जाने की बजाय मैं कस्बे के जनूब में वाक़े एक चाय की दुकान में बैठ गया। ये एक सिख का होटल था।
उस होटल में बहुत से लोग सर्दी से बचने के लिए बैठे चाय पी रहे थे। इनमें सिख भी थे और हिंदू भी थे। मैंने गरम ओनी मफरल सर पर लपेट रखा था और हुलिये से कोई कलरक लगता था। ये गैर मसरूफ सा इलाका था, यहाँ पुलिस का सिपाही भी कहीं नहीं था। वहाँ बैठे बैठे मुझे शाम हो गई। मैं मुंतजिर था कि ज़रा अंधेरा फैले तो वहाँ से निकलूँ। रेडियो पर खबरें नशर होने लगी। इन खबरों से मालूम हुआ कि मशरकी पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और भारतीय फ़ौजों को अपने मुल्क की सलामती के लिए चौकस रहने की हदायत कर दी गई है। ये मेरे लिए बहुत ही मायूस कुन खबर थी, क्योंकि इस तरह सरहदों पर भारतीय फ़ौज आ जाएगी और बॉर्डर क्रॉस करना मुमकिन नहीं रहेगा। मैं खामोश बैठा चाय पीता रहा। अब जल्द अज जल्द करूंडिया से मिलना ज़रूरी हो गया था। अंधेरा गहरा हो गया तो मैं होटल से बाहर आ गया और बस स्टैंड की तरफ चलने लगा। बस स्टैंड पर काफ़ी रश था। एक बस भर चुकी थी। मुझे भी इसी बस में जगह मिल गई थी। बस अमृतसर की तरफ रवाना हो गई। बस स्टैंड पर कोई पुलिस का सिपाही नहीं था और मैंने खुदा का शुक्र अदा किया। रास्ते में बहुत से कस्बे आए और गुजर गए। दूर से अमृतसर की रोशनियां झिलमिलाती नजर आना शुरू हो गई। बस अमृतसर शहर के राम बाग के चौक वाले बस स्टैंड पर जाकर खड़ी हो गई। मैंने खिड़की से बाहर के माहौल का जायजा लिया। रात हो जाने और सर्दी की वजह से वहां कोई सिपाही मौजूद न था। बस से उतरकर मैं राम बाग बाजार की तरफ चल पड़ा। इस इलाके के चप्पे चप्पे से मैं वाकिफ था। अब करूंडिया स्मगलर से सामना होने वाला था, जिसका मैं 5,000 रुपया चोरी करके भाग गया था। वो मुझे पुलिस के हवाले नहीं करेगा और मुझ पर तशद्दुद भी नहीं करेगा, क्योंकि उसका राज भी मेरे पास महफूज था। मैं उसके होटल के सामने पहुंचा। वो काउंटर पर बैठा कुछ हिसाब लिख रहा था। मुझे देखा तो गुस्से से उसका चेहरा सुर्ख हो गया। मैंने गूंगे की अदाकारी करते हुए यूं ही ऊँ आ की और होटल की सीढ़ियां चढ़ गया। उसने मुझे वहां गूंगा भांजा मशहूर किया हुआ था। मैं ऊपर वाले कमरे में जाकर पलंग पर बैठा ही था कि वो आ गया। बेहद गुस्से में था। आते ही उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और मेरी गर्दन दबोच कर बोला, चोर की औलाद, मेरे रुपए चुरा कर कहाँ भाग गया था। मैंने उसका हाथ झटक दिया और पूरी इत्मीनान लहजे में कहा, तुम्हारे लीडर के पास मेरे फेरे के 10,000 रुपए मौजूद हैं। तुम अपने 5,000 रुपए उससे वसूल कर सकते हो। मैं तुम्हें कागज़ पर लिख कर दे देता हूँ। वो सामने कुर्सी पर बैठ गया। मगर तुम्हें रुपए चुराने की ज़रूरत क्या थी? तुम कहाँ फरार हो गए थे? तुम्हारे बारे में किसी को कुछ मालूम तो नहीं हुआ? नहीं, किसी को कुछ मालूम नहीं। मगर तुम कहाँ भाग गए थे? तुम्हें यहाँ से फरार होने की ज़रूरत क्या थी? क्या तुम अकेले बॉर्डर क्रॉस करना चाहते थे? नहीं, मैं एक ज़रूरी काम से दिल्ली चला गया था। बस इससे ज़्यादा मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकता। वो गौर से मेरी तरफ देखने लगा। तुम कोई बात मुझसे छुपा रहे हो? मैं उसे कुछ नहीं बताना चाहता था। वो एक स्मगलर था और पाकिस्तान के खिलाफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस था। उसकी जगह कोई दूसरा पाकिस्तानी होता तो शायद मैं उसे सब कुछ बता देता। मैंने कह दिया है कि मैं एक ज़रूरी काम से दिल्ली चला गया था। अब वापस आ गया हूँ। इससे ज़्यादा कुछ नहीं बता सकता। वो एक गहरी सांस लेकर खामोश हो गया। फिर बोला, कमबख्त, तूने मेरी रूह फना कर दी थी। मैंने जिस तरह ये दिन कांटों पर गुजारे हैं, हर वक्त गिरफ्तार होने का धड़का लगा रहता था। एक तो तुम ना तजर्बाकार हो, ऊपर से तुम्हारे पास शिनाख्ती कार्ड तक नहीं और सीधे दिल्ली की तरफ निकल गए। तुम्हें मालूम था कि भारत के सियासी हालात क्या हैं? जगह जगह CID फिर रही है। मैंने उसे बताया, मैं पाकिस्तान जाना चाहता हूँ, मुझे बॉर्डर क्रॉस करा दो। वो भड़क कर बोला, अब तो तेरा बाप भी तुझे बॉर्डर क्रॉस नहीं करा सकता। बॉर्डर पर फौज आ गई है। हमारा सारा काम ठप कर रह गया है। मुझे किसी खुफिया रास्ते से निकाल दो। वो तंदिया अंदाज में हंस पड़ा। सब खुफिया रास्ते बंद है। गोली खानी है तो बॉर्डर पर चले जाओ। अब तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि खामोशी से गूंगे बनकर यहीं बैठे रहो। हालात नॉर्मल हो जाएंगे तो तुम्हें पाकिस्तान पहुंचा दूंगा। अभी कोई बड़े से बड़ा स्मगलर भी यह खतरा मोल नहीं ले सकता। वो ठीक ही कह रहा था। मुझे उम्मीद थी कि करूंडिया मुझे बॉर्डर क्रॉस करा देगा, लेकिन अब जो उसने भी मायूसी का इजहार किया तो मैं सोच में पड़ गया। मुझे ऐसे लगा जैसे एक पिंजरे में कैद हो गया हूँ, जिससे बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। अमृतसर में ये अफवाह भी गश्त कर रही है कि पाकिस्तानी कमांडो मशरकी पंजाब में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में कोई बहुत बड़ा धमाका किया है और हमें भी बड़ी एहतियात से काम लेना पड़ गया है। तुम भी होटल से ज़्यादा दूर मत जाना। ये बताओ कि मेरे 5,000 में से कुछ बचा भी है या कि सब? मैंने कहा, 100 के करीब रुपए बचे हैं। 5,000 में से सिर्फ 100 रुपए बचे हैं। तुम कहाँ अय्याशी करते फिरे? फिर वो मुठियाँ भींच कर बोला, लीडर ने क्या मुसीबत मेरे पास भेज दी है। अच्छा, मुझे कागज़ पर लिख दो कि तुमने अपने फेरे के 5,000 रुपए वसूल कर लिए हैं,
लिख दूंगा। मैंने बेनियाजी से कहा, मैं गूंगा बनकर ज्यादा दिन इस स्मगलर के पास नहीं रह सकता था। किसी वक्त भी मैं भूल कर बोल सकता था और मामला खराब हो सकता था, लेकिन मेरे लिए अभी पाकिस्तान का दरवाज़ा बंद था। मिशन मुकम्मल करने के बावजूद मैं अपने वतन नहीं जा सकता था। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि मैं दिल्ली बदरिया त्यारा या बम्बई से बदरिया बहरी जहाज़ पाकिस्तान चला जाऊं? मैंने पूछा। वो तलख लहजे में बोला, वहाँ तुम्हारा कोई मामा नहीं बैठा हुआ जो बगैर पासपोर्ट वीज़े के जाने देगा, और ऐसा ख्याल दिल में लाए तुम अपने साथ मुझे भी मरवाओगे। बस इस कमरे में पड़े रहो। पासपोर्ट वीज़े के ख्याल से अचानक मुझे भारत में पाकिस्तानी सफारत खाने का ख्याल आ गया। मैं किसी तरह दिल्ली पाकिस्तानी सफारत खाने पहुँचकर अपने मुल्क के सफ़ीर से बात करूँ और उसे अपनी गुजारिश सुना दूं तो वह ज़रूर मेरी मदद करेगा और मुझे पाकिस्तान पहुंचा देगा। मेरे दिल में उम्मीद की एक किरण रोशन हो गई। मैंने अमृतसर से जाकर पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात करने का फैसला कर लिया। मैंने करुंडिया को मुतमिन करने के लिए कहा, ठीक है, तुम जैसा कहोगे वैसा ही करूँगा। जब तक हालात ठीक नहीं हो जाते इस होटल से बाहर नहीं जाऊँगा। वो चला गया और मैं वहाँ से फरार होकर दिल्ली जाने के बारे में गौर करने लगा। रात को खाना खाकर मैं उसी कमरे में पलंग पर पड़ गया। मैं सोच रहा था कि मेरे पास सिर्फ 70-80 रुपए हैं। क्या इन रुपयों से काम चल जाएगा? जाहिर है करुंडिया अब मुझे एक पाई भी नहीं देगा। मैंने फैसला कर लिया कि इन्हीं रुपयों से काम चलाऊंगा। दिल्ली पहुंचकर एक बार पाकिस्तानी सफ़ीर से मुलाकात हो गई तो पैसों की ज़रूरत ही ना रहेगी। वहाँ मेरा पासपोर्ट भी बन जाएगा और मुझे बदरिया हवाई जहाज़ वापस पाकिस्तान पहुंचा दिया जाएगा। थोड़ी देर पहले मेरे दिलो दिमाग पर मायूसियों के जो बादल छाए थे वो छट गए और मैं सो गया। दूसरे दिन अखबारों में पठानकोट छावनी में धमाके की खबर उन सुर्खियों के साथ छुपी कि पाकिस्तानी कमांडोज और तखरीबकार भारत में दाखिल हो गए हैं और उन्होंने पठानकोट छावनी में धमाका किया। किसी भी अखबार में ये खबर नहीं छपी थी कि पठानकोट छावनी की सबसे कीमती और सबसे बड़ी और जदीद तोप के पटखच्चे उड़ा दिए गए हैं। मैं नीचे होटल में आकर नाश्ता करने लगा। वहाँ एक खद्दर पोश और कांग्रेसी टोपी वाला हिंदू लाला पठानकोट छावनी के धमाके पर तबसरा कर रहा था और बेहद गुस्से में पाकिस्तान को बुरा भला कह रहा था। दूसरे हिंदू सिख उसकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। करुंडिया रात को मेरे कमरे में प्याली में थोड़ा सा ज़ाफ़रान भिगोकर इस ताकीद के साथ रख गया था कि सुबह माथे पर तिलक लगाकर नीचे आऊं। चनाचे उस वक्त मेरे माथे पर हिंदुओं की तरह ज़ाफ़रान का आध इंच लंबा निशान मौजूद था। मैं खामोशी से नाश्ता करते हुए हिंदी अखबार में रेल गाड़ियों के औकात पढ़ रहा था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर से शाम के वक्त रवाना होती थी। ये गाड़ी दिल्ली से होती हुई बम्बई जाती थी। मैंने इस गाड़ी में जाने का फैसला कर लिया। चनाचे नाश्ता करके ऊपर अपने कमरे में जाकर लेट गया। दोपहर का खाना ऊपर भिजवा दिया गया। मैं कमरे ही में पड़ा अपने नए सफ़र के बारे में सोच और विचार करता रहा। मुझे अपना ये सफ़र मुश्किल नज़र नहीं आ रहा था। मैं ट्रेन के दूसरे मुसाफिरों में गुम होकर अपने आप को छुपाकर दिल्ली पहुंचने में कामयाब हो सकता था। जनता एक्सप्रेस अमृतसर रेलवे स्टेशन से शाम 6:30-7 बजे चलती थी। मैं 6 बजे के करीब कमरे से निकलकर नीचे होटल में आ गया और कोने वाली मेज़ पर बैठकर चाय पी, 2 क्रीम रोल खाए। मैं अपना पेट ज़्यादा से ज़्यादा भर लेना चाहता था। करुंडिया इस वक्त काउंटर पर नहीं था। ये मेरे लिए सुनहरा मौका था। मैं चाय ख़त्म करके उठा और बड़ी बेनियाजी से टहलता हुआ होटल की सीढ़ी उतरकर बाजार में आ गया। 2-1 मिनट बाजार में खड़ा जायजा लेता रहा कि करुंडिया कहीं आसपास तो नहीं है। बाजार की रोशनियों में वो कहीं दिखाई ना दिया। मैं कदम कदम चलता बिजली वाले चौक से गुजरकर हाल में आकर पान वाले हिंदू की दुकान पर खड़ा हो गया। हिंदू पनवाड़ी ने हंसकर कहा, क्यों गुंगाराम, आज तो बड़े हीरो बने हुए हो। पतलून और जैकेट मामू ने लेकर दी है। मैंने गूंगू की तरह हाथ हिलाकर गूं गां किया और हंसता हुआ बाजार में यूं आगे की जानब चलने लगा जैसे टहल रहा हूं। चंद कदम चलने के बाद मैं पीछे देखा। करुंडिया अब भी नजर न आया, गोया मैदान साफ था। मैंने अपनी रफ्तार तेज कर दी। मस्जिद खैरुद्दीन के करीब एक खाली रक्षा आ गया। मैं लपक कर उसमें बैठ गया और सिख रक्षा ड्राइवर से कहा, स्टेशन चलो। हाल दरवाजे के नीचे से रक्षा गुजरा। सामने कंपनी बाग को जाने वाला बड़ा पुल आ गया। सिख ड्राइवर पूरा जोर लगाकर पुल की चढ़ाई चढ़ने लगा। रक्षा पुल के ऊपर जाकर दूसरी तरफ रेलवे स्टेशन की तरफ जाती सड़क की ढलान उतरने लगा।
امرتسر اسٹیشن پر کافی رش تھا۔ جنتا ایکسپریس کے جانے کا وقت ہو جا رہا تھا۔ مسافر اپنا سامان لیے اندر جا رہے تھے، میرے پاس کوئی سامان نہیں تھا۔ میں اسٹیشن سے چند قدم پیچھے اتر گیا، رکشے والے کو 2 روپے دے کر اسٹیشن کی عمارت کے بجائے سامنے والے ہوٹل کی طرف چل پڑا۔ جب میں نے دیکھا رکشہ ڈرائیور نظروں سے اوجھل ہو گیا ہے تو ریلوے اسٹیشن کی طرف بڑھا۔ ٹکٹ والی کھڑکی پر رش تھا۔ جنتا ایکسپریس میں کوئی فرسٹ کلاس اور سیکنڈ کلاس نہیں تھی۔ میں نے قطار میں کھڑے ہو کر ٹکٹ لیا اور مفلر سے منہ چھپا کر پلیٹ فارم پر آ گیا۔ جنتا ایکسپریس پلیٹ فارم پر لگ چکی تھی اور مسافر اس میں اپنا سامان رکھ رہے تھے۔ یہاں سپاہی اور CID کے آدمی بھی تھے، مگر میں بڑے اعتماد کے ساتھ ایک ڈبے کی طرف بڑھا اور دوسرے مسافروں کے ساتھ اس میں داخل ہو گیا اور کونے والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ میں نے اپنے منہ سے مفرل ہٹا لیا تھا تاکہ کسی کو خواہ مخواہ شک نہ ہو۔ اس طرح میرا چہرہ پہچانے جانے کا بھی خطرہ تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف کر لیا اور لائن پار پلیٹ فارم پر کھڑے ٹھیلوں کی طرف تکنے لگا۔ ایک منٹ بڑی مشکل سے گزر رہا تھا۔ گاڑی چلنے میں ابھی کچھ دیر تھی۔ ایک سپاہی ہمارے ڈبے میں داخل ہو گیا اور میرا دل اچھل کر حلق میں اٹک گیا۔ یا اللہ خیر، یہ بلا اندر کیا لینے آئی ہے؟ سپاہی نے ایک مسافر کو گردن سے پکڑ لیا اور بولا، کلی کے پیسے کیوں نہیں دیتے لالا؟ باہر ایک سکھ کلی کھڑا شور مچا رہا تھا کہ لالا جی نے 5 روپے طے کیے تھے، اب 1 پیسہ بھی نہیں دیتا۔ لالا جی نے ہاتھ جوڑ کر سپاہی سے کہا، مہاراج غصہ کیوں کرتے ہو؟ یہ لے 5 روپے۔ میری گردن نہ دبائیں مہاراج۔ اس نے جیب سے رومال نکال کر کھولا اور اس میں سے 5 روپے کا میلا کچیلا سا نوٹ سپاہی کو دیا تو اس نے گردن چھوڑ دی اور نوٹ کلی کی طرف پھینک کر کہا، یہ لو سردار جی اپنی مزدوری، اور ڈبر سے اتر گیا۔ میری جان میں جان آئی۔ سکھ سپاہی چلا گیا تو ہندو لالا اس کے خلاف زہر اگلنے لگا۔ مہاراج یہ سب کلیوں سے ملے ہوئے ہیں، اندھیری نگری ہے مہاراج، کانگریس کو ہماری 10 سال کی کوئی خبر نہیں۔ انجن نے سیٹی بجائی اور دوسری وصل دی تو پلیٹ فارم سے گاڑی کی سیٹی سنائی دی اور پھر ایک دھچکے کے ساتھ جنتا ایکسپریس پلیٹ فارم سے کھسکنے لگی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیا اور مفلر سر پر لپیٹ لیا اور ہاتھ گرم جیکٹ کی جیبوں میں ٹھونس کر کونے میں ٹیک لگا لی۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی امرتسر سے نکل کر جلندھر کی طرف اڑی جا رہی تھی۔ ڈبے میں ہندو پٹھان کوٹ کے دھماکے کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ ان کی باتوں سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ پاکستانی فوج سے خوف زدہ ہیں۔ گاڑی جلندھر کے ریلوے اسٹیشن پر کھڑی ہوئی تو میں نے اپنے آپ کو دوسرے ہندو سکھ مسافروں کی اوٹ میں چھپا لیا۔ زیادہ رش کی وجہ سے کسی نے خاص طور پر میری طرف توجہ نہ دی، مگر جلندھر چھاونی کا ریلوے اسٹیشن میرے لیے خطرے کی جگہ تھی۔ مجھے اس اسٹیشن سے ڈر لگ رہا تھا۔ جلد ہی گاڑی چھاونی کے اسٹیشن پر پہنچ گئی۔ جتنی دیر گاڑی جلندھر چھاونی پر کھڑی رہی میں باتھ روم میں چھپا رہا۔ گاڑی چلی تو باہر نکل کر اپنی سیٹ پر جا کر بیٹھ گیا۔ میرے ساتھ ہندو مسافر بیٹھا تھا، اس نے مجھ سے باتیں کرنی شروع کر دی۔ میں نے آنکھیں بند کر لی جیسے میں سو رہا ہوں یا سونا چاہتا ہوں۔ ہندو مسافر بھی کچھ دیر بعد اونگنے لگا۔ امبالہ چھاونی پر بھی میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اگرچہ میں ٹیک لگائے بظاہر سو رہا تھا، لیکن تھوڑی تھوڑی آنکھیں کھول کر پلیٹ فارم کو برابر تک رہا تھا جہاں پولیس اور ملٹری پولیس کے آدمی گزر رہے تھے۔ امبالہ چھاونی بھی خیریت سے گزر گئی تو میرٹھ چھاونی کی تلوار سر پر لٹکنے لگی۔ میرٹھ چھاونی بہت بڑی چھاونی ہے۔ میں نے اندازہ لگا لیا تھا کہ چھاونی کے ہر اسٹیشن پر ملٹری پولیس کی نفری کچھ زیادہ ہی تھی۔ میرٹھ چھاونی سے پہلے میرٹھ سٹی پر گاڑی لیٹ ہو گئی، آدھ گھنٹہ ٹھہر کے آگے چلی۔ میرٹھ چھاونی کا اسٹیشن آیا تو ایک سپاہی نے کھڑکی کے اندر جھانک کر دیکھا۔ میں بھی دوسرے مسافروں کے ساتھ بیٹھا اونگ رہا تھا۔ گوشہ چشم سے دیکھا کہ سپاہی نے ڈبے میں ایک گہری نظر ڈال کر سب مسافروں کو دیکھا اور پھر سر نکال کر آگے چل دیا۔ میں نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ میرٹھ چھاونی سے گاڑی نکلی تو 15-20 میل آگے جا کر رک گئی۔ خدا جانے یہاں لائن کی مرمت ہو رہی تھی یا کوئی اور بات تھی کہ گاڑی 1 گھنٹہ کھڑی رہی۔ اس کے بعد ایسی لیٹ ہونا شروع ہوئی کہ جب دلی پہنچی تو صبح ہو چکی تھی۔ دلی بڑا ریلوے اسٹیشن تھا۔ میں پہلے ایک بار اس شہر میں ویزا لے کر آ چکا تھا، لال قلعہ اور چاندنی چوک کی سیر کر چکا تھا، لیکن اب میں ایک ہندو کے بھیس میں ماتھے پر کیسر کا تلک لگائے ٹرین سے اتر رہا تھا اور بھارتی انٹیلیجنس میری تلاش میں تھی۔ پلیٹ فارم پر مسافروں کی بھیڑ تھی۔ پلیٹ فارم کی دیوار کے ساتھ میں نے ملٹری پولیس والوں کو دیکھا کہ قطار باندھے کھڑے ایک مسافر کو گھور رہے تھے۔ میں ہجوم میں گم ہو کر گیٹ کی طرف بڑھا۔ گیٹ پر کافی رش تھا، مجھے دھکے لگ رہے تھے۔ میں خوش تھا میں اسی طرح یہاں سے محفوظ ہو کر باہر نکل سکتا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنا ٹکٹ گیٹ پر کھڑے چیکر کو دیا اور ہجوم کے ریلے کے ساتھ میں بھی باہر نکل آیا۔
میں مفرل اتار کر دوبارہ اپنے سر پر لپیٹ رہا تھا کہ اچانک میری نظر بائیں جانب ایک آدمی پر پڑی اور اوپر دوسرے پلیٹ فارم کو جانے والی سیڑھیوں کے پاس کھڑا سگریٹ پیتے ہوئے مجھے دیکھ رہا تھا۔ وہ 40-45 کی عمر کا ہوگا، سر پر اونی ٹوپی تھی، جسم پر نسواری سویٹر اور پرانا سا کوٹ تھا اور وہ پاجامہ پہنے ہوئے تھا۔ اس کی نظریں مجھ پر جمی ہوئی تھیں۔ ایک بار تو میں اپنی جگہ سے ہل گیا، مگر فوراً ہی اپنے حواس پر قابو پا لیا اور انجان بن کر دوسرے مسافروں کے ساتھ اسٹیشن سے باہر اس جگہ پر آ گیا جہاں سائیکل رکشہ، ٹیکسیاں اور ٹانگے کھڑے تھے۔ میں نے یوں ہی گھوم کر ایک نظر پیچھے ڈالی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ میری طرف چلا آ رہا تھا۔ یقیناً یہ آدمی ملٹری انٹیلیجنس کا تھا اور اسے مجھ پر شک ہو گیا تھا۔ میرے سامنے ایک ٹیکسی خالی تھی، میں اسی میں گھس گیا اور اسے کہا چاندنی چوک چلو۔ میں اس وقت پاکستانی سفارت خانے کا نام نہیں لینا چاہتا تھا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے میٹر ڈاؤن کیا اور انجن اسٹارٹ کر کے گاڑی کو باہر نکالا تو وہ پراسرار شخص ایک طرف کھڑا سگریٹ کا کش لگاتے ہوئے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ میرے جسم میں خوف کی سرد لہر دوڑ گئی۔ میں نے ٹیکسی والے سے کہا کہ جلدی چلو۔ وہ ٹیکسی کو نکال کر سڑک پر لے آیا، پھر اس کا رخ چاندنی چوک کی طرف ہو گیا۔ میں دلی کی سڑکوں سے اتنا واقف نہیں تھا، البتہ چاندنی چوک اور لال قلعے کو پہچان سکتا تھا۔ میں نے ٹیکسی ڈرائیور سے اس کا نام پوچھا تو معلوم ہوا کہ وہ مسلمان ہے۔ میں نے شیشے میں سے پیچھے نگاہ ڈالی، کئی ایک گاڑیاں رکشائیں سڑک پر ہمارے پیچھے آ رہی تھیں۔ میں کوئی اندازہ نہ لگا سکا کہ وہ آدمی وہیں رک گیا ہے یا میرا تعاقب کر رہا ہے۔ جب ٹیکسی 2-3 بار بازاروں میں سے گزر گئی تو میں نے ڈرائیور سے کہا تمہیں معلوم ہے یہاں پاکستانی سفارت خانہ کہاں ہے؟ ہاں جی۔ کیا آپ وہاں جائیں گے؟ ہاں، پاکستانی سفارت خانے چلو۔ پہلے ہی کہہ دیا ہوتا بابو جی، جب چکر کاٹ کر جانا پڑے گا کوئی بات نہیں، میں تمہیں زیادہ پیسے دوں گا۔ ٹیکسی ڈرائیور نے ایک چوراہے سے ٹیکسی گھمائی اور ایک تنگ بازار میں سے گزر کر کھلی سڑک پر آ گیا، جس کی ایک جانب اونچی اونچی عمارتیں اور دوسری جانب ایک پارک تھا۔ میں نے ایک بار پھر گردن گھما کر عقبی شیشے میں سے پیچھے دیکھا، کچھ فاصلے پر ایک ٹیکسی چلی آ رہی تھی، اس کے اندر سواریاں بیٹھی مجھے نظر نہ آئی۔ کہیں وہ کم بخت میرا تعاقب تو نہیں کر رہا، میں نے سوچا، پھر یہ کہہ کر اپنے آپ کو تسلی دی کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر ہی رہ گیا ہوگا۔ ٹیکسی ایک فیشنیبل علاقے میں پہنچ گئی جہاں بڑی خوبصورت کوٹھیاں تھیں۔ سڑک کے دونوں جانب صاف ستھرے فٹ پاتھ بنے ہوئے تھے، ان فٹ پاتھوں کے اوپر گھنے درخت جنوری کی سنہری دھوپ میں چمک رہے تھے۔ بھارت میں تیار کی گئی ایمبیسیڈر کاریں گزر رہی تھیں۔ میری ٹیکسی ایک عمارت کے گیٹ پر رک گئی۔ ایک خوبصورت بنگلہ نما عمارت کی ایک طرف اردو اور انگریزی میں سفارت خانہ پاکستان لکھا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے اندر ایک نئی طاقت آ گئی، مجھے یوں لگا جیسے میں پاکستان میں داخل ہو گیا ہوں۔ گیٹ پر ایک بھارتی گورکھا سپاہی پہرا دے رہا تھا۔ میں نے اسے انگریزی میں کہا میں پاکستانی سفیر کو ملنا چاہتا ہوں۔ اس نے ایک دروازہ کی طرف اشارہ کیا، یہاں ایک چھوٹا سا کمرہ بنا ہوا ہے، یہ استقبالیہ تھا۔ میں نے ایک بار پھر پیچھے گھوم کر دیکھا، مجھے وہ پراسرار ملٹری انٹیلیجنس کا آدمی کہیں نظر نہ آیا۔ میں استقبالیہ آفس میں گھس گیا، وہاں ایک لڑکی ہیٹر جلائے بیٹھی تھی۔ اس کے لباس سے قطعی اندازہ نہیں ہو رہا کہ وہ ہندو ہے یا مسلمان۔ اس نے مجھے اوپر سے نیچے تک دیکھا اور پوچھا فرمائیے۔ میں نے اس سے کہا کہ پاکستانی کلچرل اتاشی سے ملنا چاہتا ہوں، وہ مجھے نہیں جانتے لیکن میں انہیں جانتا ہوں اور ان کے نام ایک ضروری پیغام لایا ہوں۔ لڑکی نے مجھے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ میرے ماتھے پر لگا ہوا تلک مجھے ہندو ظاہر کر رہا تھا، یہ زعفران کا تلک تھا۔ میں نے ٹرین میں دلی کے قریب پہنچ کر اسے باتھ روم میں پانی سے صاف کرنے کی بہت کوشش کی تھی مگر وہ مٹ نہیں سکا۔ لڑکی نے فون پر کسی سے کچھ بات کی اور میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے مسکرا کر کہا میں اہمسا پر مو دھرما سیوا سمتی کا نمائندہ ہوں، ہم دلی میں ایک سمار دیگ کرنا چاہتے ہیں برنی صاحب کی پردھانگی میں۔ لڑکی کو شاید میرے فنکشن کی سیاست اہمیت کا احساس ہو گیا تھا۔ اس نے رسیور رکھ دیا اور مجھ سے میرا نام پوچھا۔ میں نے اپنا نام دولت رام بتا دیا۔ اس نے رجسٹر میں میرا نام درج کر کے میرے دستخط کرائے اور چپراسی سے کہا مجھے برنی صاحب کے پاس لے جائے۔ چپراسی وردی پوش تھا، وہ مجھے ساتھ لے کر سفارت خانے کے عقبی جانب ایک برآمدے میں لے گیا۔ یہاں ایک کمرے کے باہر کلچرل اتاشی برنی صاحب کا نام لکھا ہوا تھا۔ میں کمرے میں داخل ہو گیا۔ ایک شاندار میز کی دوسری جانب ایک نوجوان بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا، میری طرف دیکھ کر مسکرایا اور بولا فرمائیے مہاشا جی، میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ وہ میز پر رکھی ایک ڈائری کے ورق الٹنے لگا اور بولا اس ہفتے میں مصروف ہوں، یہ بتائیے آپ کا سماردگ کب ہو رہا ہے؟ میں نے آہستہ سے کہا
میں ہندو نہیں ہوں بلکہ ایک پاکستانی ہوں۔ کلچرل اتاشی کا ہاتھ وہیں رک گیا۔ اس نے چونک کر میری طرف نگاہیں اٹھائیں اور بولا، پاکستانی آپ کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہاں ہماری باتیں کوئی اور تو نہیں سن رہا۔ جی نہیں، مگر بات کیا ہے؟ اس نے سگریٹ شیشے کے خوبصورت چمکیلے ایش ٹرے میں بجھاتے ہوئے پوچھا۔ میں سفیر صاحب سے ملنا چاہتا ہوں، آپ مجھے ان کے پاس پہنچا دیں۔ اس کے چہرے سے مسکراہٹ غائب ہو گئی اور اس کی جگہ بیزاری کا تاثر آ گیا۔ وہ روایتی سے سرد لہجے میں بولا، سفیر صاحب تو اسلام آباد ایک ضروری کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے ہوئے ہیں، مگر آپ کو پرابلم کیا ہے؟ کیا پاسپورٹ گم ہو گیا ہے یا پھر ویزا ختم ہو گیا ہے؟ جی نہیں، ان میں سے کوئی بات نہیں ہے۔ تو پھر آپ کون ہیں اور پاکستان سے یہاں دلی کس طرح پہنچ گئے ہیں؟ میں نے ایک لمحے کے لیے سوچا کہ اس پر اپنا راز ظاہر کرنا چاہیے یا نہیں۔ میں نے پوچھا، سفیر صاحب کے بعد یہاں ان کا کام کون صاحب کرتے ہیں؟ کلچرل اتاشی نے بیزار ہو کر کرسی کی پوچھ سے ٹیک لگا لی اور دوسرا سگریٹ لگاتے ہوئے کہا، سب سے پہلے آپ مجھے اپنا پاکستانی پاسپورٹ دکھائیں، اس کے بعد ہی آپ کے کسی سوال کا جواب دے سکتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں ہے۔ یہ سن کر وہ ایک بار پھر چونک پڑا۔ کیا گم ہو گیا ہے؟ نہیں، میرے پاس کوئی پاسپورٹ نہیں تھا۔ تو پھر آپ بھارت کیسے آ گئے؟ بارڈر کراس کر کے، میں نے آہستہ سے کہا۔ وہ اپنی کرسی سے اچھل پڑا۔ تو آپ اسمگلر ہیں؟ معاف کیجیے گا، میں اسمگلروں کو اپنے وطن کا دشمن سمجھتا ہوں۔ بہتر یہی ہے کہ آپ تشریف لے جائیں۔ میں اسمگلر نہیں ہوں بلکہ ایک رضاکار کمانڈو ہوں۔ پٹھان کوٹ چھاؤنی میں جو دھماکہ ہوا تھا وہ میں نے ہی کیا تھا۔ یہ سننا تھا کہ پاکستانی کلچرل اتاشی ایک دم اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے کھلی رہ گئیں۔ معاف کیجیے گا، آپ کو یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ نے جو کچھ کہا وہ سچ ہے یا جھوٹ، مگر دوبارہ اسے زبان پر نہ لائے۔ میں نے افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا، آپ ہماری مدد کے لیے یہاں ہیں، کیا آپ میری مدد نہیں کریں گے؟ میں نے پاکستان کی ایک دشمن توپ کو تباہ کر دیا ہے۔ بھارتی انٹیلیجنس میرے پیچھے ہے۔ کیا آپ مجھے اپنی حفاظت میں پاکستان نہیں پہنچائیں گے؟ کیا یہ آپ کا فرض نہیں ہے؟ کلچرل اتاشی ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا، مسٹر، ہم یہاں دونوں ملکوں کے تعلقات کو خوشگوار بنانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہم ایسی کوئی حرکت نہیں کر سکتے جس سے دونوں ملکوں کے تعلقات میں کشیدگی پیدا ہو۔ میں نے غصے سے کہا، آپ بزدل ہیں، آپ اپنی ڈیوٹی سے غفلت برت رہے ہیں۔ میری حفاظت کرنا اور مجھے حفاظت کے ساتھ پاکستان پہنچانا آپ کا قومی فرض ہے۔ کلچرل اتاشی نے زور سے میز پر مکہ مارا، پھر اپنے تیش پر قابو پاتے ہوئے گہری سانس لے کر بولا، جناب، ہماری ڈیوٹی اور ہمارا قومی فرض کیا ہے ہم اسے بخوبی پہچانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، پرسوں سفیر صاحب واپس آ جائیں گے، آپ پرسوں شام کو تشریف لائیں، میں آپ کو ان سے ملوا دوں گا۔ لیکن باہر خطرہ ہے، ملٹری انٹیلیجنس میری تلاش میں ہے، مجھے تحفظ چاہیے۔ برنی صاحب نے تلخی سے جواب دیا، آپ نے جو کچھ کیا ہم سے پوچھ کر نہیں کیا۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے سگریٹ ایش ٹرے میں مسل دی اور اٹھ کر ٹہلنے لگے۔ پھر رک کر بولے، آپ کے لیے بہتر یہی ہے کہ کسی طرح مشرقی پاکستان کی طرف نکل جانے کی کوشش کریں، لیکن یہ کام بھی آپ کو خود کرنا ہوگا۔ سفارت خانہ آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ میں نے نا امید ہو کر کہا، آپ مجھے یہاں سے کسی محفوظ مقام تک پہنچا دیں، کیونکہ یقین ہے کہ ملٹری انٹیلیجنس کا ایک آدمی ریلوے اسٹیشن سے میرے پیچھے لگا ہوا ہے۔ اس نے آپ کو سفارت خانے میں داخل ہوتے تو نہیں دیکھا؟ برنی صاحب نے کچھ پریشان ہو کر پوچھا۔ میں نے جواب دیا، میں اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ برنی صاحب نے اسی وقت کسی صاحب کو فون کیا اور پھر میری طرف متوجہ ہو کر بولے، ہم آپ کو اپنی حفاظت میں یہاں سے نکال کر دلی سے آگے دوسرے اسٹیشن غازی آباد تک پہنچا دیں گے۔ وہاں سے آپ کو ہوڑا ایکسپریس پکڑ کر کلکتہ پہنچنا ہوگا اور مغربی بنگال کی جانب سے دلی کے مقام سے بارڈر کراس کر کے مشرقی پاکستان میں داخل ہونا ہوگا۔ ہم آپ کو راستے کا ایک مختصر نقشہ دے دیں گے، صرف اسی طریقے سے ہی آپ پاکستان پہنچ سکتے ہیں۔